बजा रहे हो तालियां है ना। कब से आप लोग दूसरों के लिए तालियां बजा रहे हो? एक बार अपने आप के लिए जोरदार जबरदस्त तालियां हो जाए। अपने आप के लिए बोला है कभी भी कम मत बजाओ, कभी अपने आप के लिए मौका बार बार नहीं मिलता है ना। एक बार अपने आप के लिए जोरदार जबरदस्त तालियां हो जाए। ओके, नाम काजल पटेल, बेसिकली चिखली साधवपुर की रहने वाली हूँ। एजुकेशन की बात करूँ, पीटीसी प्लस ग्रेजुएशन किया था। एक अच्छी टीचर बनना चाहती थी। गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारी टेट टाट की एग्ज़ाम, क्लार्क तलाटी की एग्ज़ाम, बहुत सारी एग्ज़ाम दी थी। लेकिन पता है बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी बैठे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिलती नहीं है। तो वही ट्राई करते करते लेडीज़ लोगों की शादी हो जाती है तो प्रमोशन हो ही जाता है। वैसे हाउसवाइफ का, तो हाउसवाइफ का प्रमोशन मिल गया था, है ना। और जैसे ही प्रमोशन मिला तो पूरी ज़िंदगी बदल गई। यहाँ पे भी प्रमोशन मिलने से ज़िंदगी बदल जाए, लेकिन वहाँ पे भी प्रमोशन मिलने से ज़िंदगी पूरी बदल जाती है। तो मेरी भी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। हॉल किचन, कई सारे हमारी लेडीज़ की ज़िंदगी हॉल किचन हो जाती है, लेकिन मेरी तो किचन भी वही और हॉल भी वही था, क्योंकि इंदिरा आवास योजना में रहने वाले व्यक्ति थे और हम एक साधारण ज़िंदगी जिया करते थे। तो ऐसे ही हम लोग जिंदगी जी, मैं जैसे हाउस वाइफ घर में काम करती थी, मैंने सोचा था मैंने इसीलिए पढ़ाई लिखाई नहीं किया क्योंकि घर का काम करना पड़े। मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन क्या करें वो कुछ पता नहीं था। हम ऐसे ही सोचते हैं कि जो फील्ड में है हम पढ़े लिखे, वही फील्ड का जॉब मिल जाता तो बढ़िया रहता। ऐसे सोच सोच के पूरी जिंदगी निकल जाती है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन हम किस सोच में अटक जाते हैं कि जिस फील्ड में हम पढ़े उसी फील्ड का जॉब मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ऐसे करके मैंने भी बहुत साल निकाल दिए और 15 अक्टूबर 2014 के दिन ये काम की शुरुआत की थी। और ये काम की शुरुआत करने वाला ऐसे हमारे सबके ग्रेट गुरु नितेश पटेल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उन्होंने जब उन्होंने शुरुआत की थी, जैसे ही शुरुआत करके हम लोग घर पे बोलते हैं ना कि भाई मैंने ऐसी कंपनी शुरुआत की है, और जैसे ही कंपनी का नाम बोलते हैं MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जैसे ही घर में ऐसे नाम बोल दिया, मेरे को नहीं माई लाइफस्टाइल सुनाई दिया, नहीं ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, मेरे को एक ही वर्ड सुनाई दिया, वो है मार्केटिंग। और मार्केटिंग वर्ड सुन के मैंने उसको बोल दिया ये काम करना नहीं है। मैंने सलाह दे दी आपको भी नहीं करनी, मैं तो नहीं करूंगी, लेकिन आपको भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में रहते हैं। कंपनियां बंद हो जाती है, ऐसी तो बहुत आती है, बहुत चली जाती है ना, फ्रॉड ऐसे बहुत सारा माइंड में 2014 के समय में मेरे माइंड में इतने सारे क्वेश्चन थे। तो मैंने उनको बोल दिया कि ये काम आपको नहीं करना है, मैं तो नहीं करूंगी। लेकिन उन्होंने आप ही की तरह प्रोग्राम मीटिंग देखा था, सोचा था, देखा, समझा, उन्होंने समझा था, मैंने समझा नहीं था, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया। लेकिन इसने एक डिसीजन ले लिया कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि जिंदगी ऐसे खराब ही है, परिस्थिति वैसे भी खराब ही है, तो मैं कुछ करके देखता हूँ, शायद कुछ जिंदगी बदल जाए। तो उन्होंने ऐसे ही करके डिसीजन ले लिया, आप भले ही मत करो, लेकिन मैं इस काम को करूँगा। ऐसे करके उन्होंने शुरुआत कर दिया। मैंने सोच रखा था ये 6 महीना चलेगी, 1 साल चलेगा, उससे ज़्यादा चलने वाली नहीं है, तो जाने दो 6 महीने से ज़्यादा 1 साल चलेगी कंपनी, तो करने दो। ऐसे करके मैंने भी उसको करने दिया। लेकिन जैसे जैसे काम करते गए, जैसे काम करके घर पे आते रहे, मैं टॉर्चर करती थी, कुछ आता है क्या चल तो रही है ना, अच्छे से चल रही है ना, लोग आते हैं क्या, आपका इनकम बनती है क्या, है ना। ऐसे हर दिन मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। लेकिन स्टार्टिंग पीरियड था, उसको जैसे जैसे समझ में आ गया वो करते गए। लेकिन 2 साल ऐसे करके मैंने 2 साल निकाल दिए, और 2 साल तक मैंने इस कंपनी का बंद होने का इंतजार किया था। कितना? 2 साल। आज नहीं कल बंद हो गई, कल नहीं परसों। ये कंपनी तो नहीं बंद हो गई, लेकिन मैं काम कर रही हूँ इस कंपनी के माध्यम से, है ना। क्यों? 2 साल तक मैंने सोचा था कि ये कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन 2 साल के अंदर में उन्होंने ऐसा कुछ काम करके दिखाया। यहाँ पे डेजी मैडम ने जबरदस्त प्लान दिखाया, 450 से लेके 2,10,000। ऐसे आज पहली बार आए हुए लोगों को तो माइंड में जाने वाला है ही नहीं। मेरे को भी उस समय पे नहीं गया था, लेकिन मैंने देखा, समझा।
तो मैंने एक दिन आके यहाँ पे घर पे आया और बोला कि हमारी कंपनी की वेबसाइट सर्च करो। तो मैंने कंपनी की वेबसाइट सर्च की है ना। आज संजय सर बोल के गूगल के ज़माने में कोई किसी को लल्लू नहीं बना सकता है ना। तो सर्च किया और सर्च करने के बाद वीकली इनकम कंपनी पेमेंट है, तो उस पर ऑप्शन था। तो वीकली पेमेंट में सर्च क्लिक किया तो उसका हर वीक का इनकम 10,000 से ज़्यादा था, 10,000 से ज़्यादा। तो वो इनकम देख के वीक का इनकम मैं सोच में पड़ गई कि यार मैं महीना काम करती टीचर की जॉब में प्राइवेट में, फिर भी मुझे 10,000 मिलने वाला नहीं था। तो ये वीक का आया कैसे? अभी हमारे घर वाले आप लोगों को नहीं बोलते, मेरे आता नहीं है तो भी बोलते हैं, आता है तो भी बोलते आता कैसे। तो घर की मुर्गीदार बराबर उन्होंने बोल दिया कि भाई आज मैं समझाने वाला नहीं हूँ, आपको ये कैसे आता है वो देखने के लिए नवसारी में आना पड़ेगा। ऐसे करके मैंने नवसारी में आप ही की तरह प्रोग्राम देखा टाटा हॉल में। और जैसे ही टाटा हॉल में प्रोग्राम देखा, पहले की माइंड सिटी मेरी बहुत अलग थी। लेके जाते एक दिन घूमने को मिलेगा, अच्छा है ठीक है जाओ के आऊँगी ठीक है, ऐसे करके मैं गई थी। लेकिन प्रोग्राम देखने के बाद लास्ट में एंडिंग में मैंने डिसाइड कर दिया था कि ये काम मुझे करना है। आप अकेले नहीं, हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे और एक और एक 2 नहीं, 1 और 1 11 मिलकर काम करेंगे। ये 11 वर्ष क्यों बोला? क्योंकि कंडीशन बहुत खराब थी। एक इंदिरा आवास योजना में रहने वाले व्यक्ति थे, कुछ था ही नहीं, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं, ससुर भी नहीं, बड़े ये है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी अभी भी हम पे ही है, उस समय भी हम पे ही थी। जब कुछ था ही नहीं तब भी हम पे थी। ये बिजनेस में आने से पहले, इस काम में आने से पहले बहुत सारा काम किया, घर घर जाके आम भी बेचा। आज हर एक बहनों के घर पे दिखता है साड़ी पे स्टोन चिपकाने का। तो वो साड़ी पे स्टोन चिपकाने का काम 1 से 1.5 साल तक किया था। कई सारे लोगों के पास रीजन होते हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं इसलिए मैं नहीं कर पाती, इसलिए मैं घर से नहीं निकल पाती, ये बोलते कई सारी लेडीज। मैंने 2 साल की नहीं, 2 महीने की बच्चे को रख के भी घर से बाहर निकल के काम किया है ना। तो ये परिस्थिति बहुत कुछ करवाती है। तो ऐसे में एक मौका मिला माई लाइफस्टाइल, और 2 साल मैंने देखा, प्रीजज किया, नेगेटिव सोच लेके बैठी थी। 2 साल तक मैंने बिगाड़ा और उसके बाद मैंने देखा, समझा और शुरुआत की। और तब से लेके आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि मैं माई लाइफस्टाइल मैंने नहीं किया, एक भी दिन, है ना। आज मुझे भी ये काम करते करते 10 साल हो गए। सोचो एक ही कंपनी में कितना साल लिया, 10 साल। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कोई तो बात होगी ना, तभी तो एक इंसान एक कंपनी में 10 साल देते हैं। और कुछ था ही नहीं, शुरुआत एक सेकंड हैंड बाइक से की थी, शुरुआत एक सेकंड हैंड बाइक से की थी। आज हमारे पास जो चीज़ चाहिए जरूरियात की, आज हम लोग सपने बोलते हैं, वैसे तो वो जरूरियात ही है। आज बाइक, 4 व्हील, घर सब जरूरियात है, लेकिन हम लोग सपने बोल लेते हैं कि हमारा सपना होना चाहिए। तो बाइक, 4 व्हील 3 चेंज की। और मेरा जो सपना था यहाँ पे आने, एक ही मकसद था कि एक इंदिरा आवास योजना में रहने वाले व्यक्ति है, एक अच्छा सा, बड़ा सा नहीं, अच्छा सा रहने लायक घर बन जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसी सोच रख के मैंने इस काम की शुरुआत की थी। लेकिन आज इसी कंपनी के माध्यम से आज मैंने 80 लाख का घर बनाया है, सिर्फ यही कंपनी के माध्यम से, है ना। कोई दूसरा काम नहीं, कोई दूसरा पैसा नहीं, फिर एकदम वही पैसा, है ना, वो भी बैंक में जो TDS कट करके आता है ना, वही पैसे से हम लोगों ने घर बनाया, वो भी रोकड़े में, है ना। क्यों? ये एक ही ताकत है माई लाइफस्टाइल की। मेरी सोच थी ये लोगों को पकड़ने का बिजनेस है, मेरी सोच थी ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, मेरी सोच थी ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। बहुत सारी मेरी सोच थी ये फ्रॉड होगा, ये मेरी सोच तब जाके बदली कि जब मैंने शुरुआत की। और सही में ये सोच कैसे बदलती है, यहाँ पे जितने भी STC RTC लीडर आके गए, है ना, कोर्ट वाले, वो महीने में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 से ऊपर कमाते, हर एक लेडीज कमाती है ना। किसी का तो वीक का भी 50,000 का है, वीक का 1 लाख का भी इनकम है ना। ये जो सब आए थे ना, वो हमारे घर के नहीं थे, वो हमारे घर के नहीं थे, ये अनजान, कोई खून के रिश्ते नहीं थे। लेकिन एक अनजान लोगों ने हम पर विश्वास किया, हम दोनों पर विश्वास किया, एक उंगली थामी, है ना। और एक लेडीज, कई सारे लेडीज को कई सारे प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है ना, कहाँ पे जाती होगी, ये लोगों को बोलना है, बोलते ही लोग ये सूट पहन के कहाँ पे निकल के जाती होगी, ये कई सारे लोग
ये सब सवालों का सामना करना पड़ता है। फिर भी एक स्ट्रेंजर, कई सारे लोग सूरत में रहते हैं, नवसारी में रहते हैं, बारडोली में रहते हैं, मोरौली में रहते हैं, है ना, दमन में रहते हैं, ये हमारे घर के नहीं है, फिर भी आज हम पे एक विश्वास किया और 1-2 महीने के लिए नहीं है, कई सारे 4-4, 5-5, 6-6 साल से हमारे साथ में खड़े हैं। और आज वो यहाँ पे आके स्टेज पे आके बोलते हैं ना कि मैं इस बिजनेस के माध्यम से मैंने लैपटॉप लिया, आईपैड लिया, मम्मी पापा को फोन गिफ्ट किया, 2 व्हील लिया, और कई मैडम बोल के गई इस माध्यम से मैं 4 व्हील लूँ, तब जाके जो अंदर से हमें खुशी मिलती है ना, वो बहुत बड़ी बात है ना। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेंजर को आगे, परिवार को और खून के रिश्ते में हर कोई मदद कर देता है, वो माय लाइफस्टाइल करे या ना करे फिर भी मदद तो कर ही लेंगे, लेकिन एक अनजान लोगों को आगे ले जाने में जो एक प्लेटफॉर्म मिला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ माय लाइफस्टाइल। इसमें एक ही चीज चाहिए, विश्वास, एक ही चीज चाहिए, ट्रस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि यही जो हम लोग बोलते हैं वही काम करके करके ये लोग ने किया, वही काम आप लोग करेंगे, डेफिनेटली आने वाले दिनों में आप लोगों की भी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन एक विश्वास होना चाहिए कि मैं भी कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। आज कહેવત છે ગુજરાતીમાં કે કાળા માથાનો માનવી ધારે કરી શકે, હે ને, ધારવું પડશે અને કરવું પડશે। અને પ્લેટફોર્મમાં જોયું હશે 19 વર્ષની છોકરી પણ અહીંયા આગળ આવીને માન સન્માન લઈ ગઈ અને 50 વર્ષથી ઉપરના પણ આવીને માન સન્માન લઈ ગયા। યાની કે દરેક લોકો આ કામને કરી શકે છે ને, દરેક એજમાં કરી શકે છે। એકબીજાના સપોર્ટ વગરનું આ કામ નથી, એકબીજાના સપોર્ટથી લઈને આ કામ કરવાનું છે। કામ મળશે સપોર્ટ, કોઈ આપણે એમ નહીં કહેશે આપણને બહારની દુનિયામાં દરેક જગ્યાએ પગ ખેંચવાવાળા લોકો મળશે, કોઈ જેવી દીકરી આગળ વધશે તો બાજુવાળા મા બાપના કાનમાં કંઈ નાખશે, હે ને, કોઈ ઘરનું કાનમાં નાખજો, તારી દીકરી જતી છે, છોકરી જતી છે, સાચવજો, હે ને, કોઈ આગળ વધવા દેતું નથી। પણ અહીંયા જેવું કહેશે તમારી દીકરીને મોકલ, તમારી વહુને મોકલ, તમારી બહેન વાઈફને મોકલાવ, તમારા ભાભીને મોકલાવ, કોઈને પણ મોકલાવ, ટેન્શન લેતા નહીં, અમે છે, આપણે બધા સાથે મળીને આગળ વધશું। આ વર્ષ અહીંયા જ સમજવા મળશે અને અહીંયા જ તમને સાંભળવાનો પણ મળશે। બસ આજ એક યુનિટીનું કામ છે, બધા સાથે મળીને આગળ વધશું। અમારું પણ મકસદ છે, અમે જે લેવલ પર માન સન્માન પર પહોંચ્યા છે એ જ લેવલ પર એક માન સન્માન પર આવેલા દરેક લોકોને પહોંચાડવાનો એક મકસદ રહેશે। વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ। જય હિન્દ, જય માય લાઈફસ્ટાઈલ, જય માય નમસ્કાર। બધા ઠંડા થઈ ગયા કે? ઓકે, ગરમીમાં ઠંડા થઈ ગયા। ઓકે, નામ નિતેશ પટેલ, બેઝિકલી મેં ચીખલીથી આવું છું। પહેલા તો બધા જે નવા ટીસી મહિના એના માટે જોરદાર તાળી થઈ જાય। બીજા મહિને મને ચિરાગ શર્મા છે, એની કંપનીનું પહેલું લેવલ લઈ લીધું છે, બરાબર। મેં 13 મહિનાની અંદર મેં ટીસી બનેલો। હા, આજે તો થોડા મહિનાની અંદર લોકો ટીસી બની જાય, બરાબર। ટીસી એટલે કે 30,000 થી પણ વધારે રૂપિયા કમાઈ ગયા। ઘણા લોકો વિચાર કરતા ટીસી એટલે કઈ પેલા ટ્રેન વાળા ટીસી નથી, આ નંબર લાગી તો નથી ગયો, એનો નંબર લાગ્યો નથી, એનો કે 30,000 થી પણ વધારે ઇન્કમ મળી છે, મલ્ટીપ્લાય આઈડી થી 40,000 થી પણ વધારે કમાઈ ગયા છે એટલે। અને બીજું કે 3 લાખનો ઇન્સ્યોરન્સ 1 વર્ષ માટે, વર્ષ પછી એ લોકો રિન્યુ થઈ જાય, જ્યાં સુધી માય લાઈફ કરશે ને ત્યાં લગી એ લોકો 1 રૂપિયા પ્રીમિયમ ભરવાની જરૂર નથી। મતલબમાં એ વર્ષમાં એકવાર 1000 રૂપિયાની ખરીદી કરવા પડે તો રિન્યુ કરવા માટે, બરાબર। તો એ લોકો બંને જણા ટીસી બની ગયા છે। ત્યાર પછી ઘણા લોકો સ્ટાર, સુપરસ્ટાર, હા, ટાઈગર, લાઈવ બધા આવ્યા છે। તો મારું નામ નિતેશ પટેલ, મેં ચીખલી રહું છું। આજથી 13 વર્ષ પહેલા કામની શરૂઆત કરેલી। 13 વર્ષ પહેલા આટલો બધો માહોલ મોટો નહીં હતો। ભણવાની વાત કરું તો આપણે વધારે ભણેલા નહીં, ચોથામાં 2 વાર ના પાસ ને ચોથામાંથી મને મોનિટર બનાવી દીધો। ને મોનિટર કોને બનાવે? ગંગારામને, જેને કંઈ નહીં આવડે। હા, તમે ગંગારામે જ હતો, આજે બધાને ભાષણ આપું છું। અગાડી આવીને ગંગારામ 5મા ધોરણમાં ગયો, 6ઠ્ઠા ધોરણમાં જ્યારે ભણવા માટે જતો હતો ત્યારે મારા પપ્પાને બીમારી આવી ગયેલી, ટીબીની બીમારી હતી, અને અમારી પાસે એટલા પૈસા નહીં હતા કે એમને હોસ્પિટલ, હારી હોસ્પિટલે લઈ જાય, દરગાહ પર લઈ જતા હતા, હા, ભગત પાસે પીછી લખાવા લઈ જતા હતા। જ્યારે મેં 7મા ધોરણમાં ભણતો હતો ત્યારે તે એક્સપાયર થઈ ગયા। અમે 4 ભાઈ, 6 ભાઈ બેન, 4 બેન 2 ભાઈ, 6 લોકોનું ભરણ પોષણ કરવાનું મમ્મી એકલી મજૂરી કરતી હતી। મેં એવું વિચારતો હતો કે 8મા ધોરણ ભણી જાઉં, 10 લગી ભણી જાઉં અને આઈટીઆઈ નો કોઈ હાલ કોર્સ કરી લેમ,
4-5 હજારની નોકરી મળી જાય મેં આવું વિચારતો હતો. જ્યારે 8મા ધોરણમાં મેં ભણવા માટે ગયો તો 8મા ધોરણમાં નવનીત જોઈએ, કપડાં જોઈએ, સાયકલ જોઈએ, અપ એન્ડ ડાઉનમાં હાઈસ્કૂલમાં જવા માટે કપડાં ઘણું બધું જોઈએ. આપણી પાસે એટલા પૈસા નહીં હતા કે મેં ભણી શકું. જ્યારે મેં 8મા ધોરણમાં છેલ્લી પરીક્ષા આપતો હતો, છેલ્લી પરીક્ષા આવી ત્યારે મેં એવું વિચારતો હતો કે મેં ભણી ગણીને જો પાસ થઈ જવામાં અને 9માં જાઉં તો આના કરતાં પણ વધારે મારે ખર્ચો કરવો પડે. આમ કરીને મેં છેલ્લી પરીક્ષા નહીં આપી અને નાના મોટા કામની શરૂઆત કરી. 5 થી 6 વર્ષ નાના મોટા કામ કર્યા અને ત્યાર પછી ચીખલીની અંદર બજારમાં એક અરવિંદ ડેરી કરીને છે, મીઠાઈ બનાવે. ત્યાં મીઠાઈ બનાવવા માટે મેં પણ ગયો અને મને 20 રૂપિયા રોજ આપતા હતા. સવારે 8 વાગે જવાનું, સાંજે 7 વાગે છૂટી. 11 કલાકની જોબ હતી. 6 વર્ષ લગી કામ કર્યું. 150 રૂપિયા રોજ આપતા હતા અને મેં ડેરીનો કારીગર એટલે કે તમે મોહનથાળ બનાવ કહો તો મોહનથાળ બનાવી દો, શ્રીફળ બનાવ કહે તો બનાવી દો, હા પેંડા બનાવ કહે તો બનાવી દો. ઘણા એવું નહીં વિચારતા કે હમણાં લગ્ન સીઝન ચાલે તો મીટિંગ પૂરી થાય એટલે સરને શ્રીફળનો ઓર્ડર આપી દેવા. હમણાં નથી બનાવતો. હા 10-12 વર્ષથી એ કામ છોડી દીધું. આજે ફૂલ ટાઈમ માઇલેજ કામ કરું. તો મેં પણ એવું વિચારતો હતો કે કંઈક સારું કામ કરું, ડેરીની અંદર કામ કરતા કરતા પાર્ટ ટાઈમમાં કંઈક કામ કરું. તો એવા એક વ્યક્તિ વાપી સિલવાસની અંદર એક જોબ કરતા હતા. એ વ્યક્તિ નવસારીની અંદર આવેલા અને એમણે એક દરગાહ રોડ પર એક બેનને પ્લાન બતાવતા હતા અને મેં એ પ્લાન પૂરા કાગળમાં જોઈ લીધો અને એ ભાઈનો નંબર લઈ લીધો. મેં એ ભાઈને કીધું તમે જે કામ કરતા છે ને એ કામ મને પણ આપો, મેં પણ કામ કરું. અને એ કામ મેં શરૂઆત કરી અને શરૂઆત કરવા માટે પણ થોડા ઘણા પૈસાની જરૂર પડે. મારી પાસે પૈસા પણ નહીં હતા. તો ચીખલીની અંદર ડાબોળ મોહલ્લો છે, ત્યાં 12.5% વ્યાજે મેં પૈસા લાવીને આ કામની શરૂઆત કરેલી. હા સ્ટાર બન્યો, સુપરસ્ટાર બન્યો, ટીસી બન્યો, એટીસી બન્યો, ડીટીસી બન્યો, જેટીસી બન્યો. જેમ જેમ કંપનીના પ્રમોશનો થાય બધા પ્રમોશનનો લેટર થઈ ગયો અને જેટીસીનું પ્રમોશન આવ્યું ત્યારે મેં એક ગાડી લીધેલી. એ ગાડી ઓલ્ટો સેકન્ડ હેન્ડ. હા અત્યારે આપણે જોઈએ છે અહીંયા. સર ચાલુ કરો આપણે. જો કંપનીની અંદર ડેજી મેડમ પ્લાન બતાવીને ગયા કે અઠવાડિયાના 2,500 આવે ને અઠવાડિયાના 2,10,000 બી આવે એમ કે. તો 2,10,000 આપણી પાઇપલાઇન એકદમ પટલી નાની હતી કે 2 લાખ રૂપિયા કમાવા માટે કેટલી મહેનત કરવી પડે, બરાબર? પણ મેં એવું વિચાર્યું કે તેલ મસાલાને નીકળી જાય તો ચાલે, પણ તેલ મસાલાના હાથે કેટલા આવી ગયા? 2,10,000. અને જ્યારે 2,10,000 નો ચેક તે બી અઠવાડિયાનો હાકે વરણ મહિનાનો નહીં, અઠવાડિયાનો. અને જે દિવસે 2,10,000 નો ચેક આવેલો ને તે દિવસે રાત્રે ઊંઘ નહીં આવેલી ને 1 કલાક લગી છે ને મેં મોબાઈલ લઈને જોયા જ કરતો. અત્યારે કેમ રીલ્સ જોયા કરે, બરાબર? બધા મોબાઈલ એક જ વસ્તુ રીલ્સ જ જોયા, સમય કઈ રીતે નીકળી જાય ખબર નહીં પડે. તો મેં પણ 1 કલાક લગી મોબાઈલમાં જોયા જ કર્યો. આટલું ટીડીએસ કપાઈ ગયું, 2,10,000 ખરેખર મહારાજ છે કે? પછી એન્ટ્રી પડાવીને બેંકમાં જોઈ તો હા ખરેખર મહારાજ છે. વિશ્વાસ નહીં આવે. 2 લાખ જિંદગી જોયેલા નહીં હોય તો તે અહીંયા આવેલા. હા 70,000 લોકોની વચ્ચે માન સન્માન થયું. હા એક રીના મેડમ કહે ને કે માન સન્માન જ્યાં મીઠું ઓછું પડી ગયો તો તાર માએ એક મેળવની કેમ કહે ને બોલે છે લેડીઝ લોકોને. 70,000 લોકોની વચ્ચે માન સન્માન થયું. હા ત્યાર પછી અમારા ગ્રેટ અપલાઈન છે રાજસિંહ સર, રાહુલ સર અને મને જે કામ આપેલું તે બિપિન ગામિત સર માટે પહેલા એકવાર જોરદાર તાળી થઈ જાય. હા આ પણ એક ટ્રેનિંગ હતી બોમ્બેની અંદર. ડાયમંડ લોકો જે આજે આ લાઈનની અંદર બહુ મોટા પૈસા કમાય. હા એ લોકોની વચ્ચે અમને સ્વાગત કરવાનું મળ્યું એમટીસી લેવલ પર. હા આઈ અમે ડેરીની અંદર કામ કરતો. જો આ પેદા બનાવતો, આ ગંગારામ નીતેશ પટેલ. જો કપડા જિંદગીમાં નવા કપડા નહીં પહેરતો, બધા અઠવાડિયાના જ લાવતો. બુધવારીમાં ભરાય અમારે અહીંયા. હમણાં બુધવારીમાં બી નથી જતો. આજ આ મારી વાઈફ પતલી પતલી કરિશ્મા કપૂર જેવી. હા આયરા મેં જો ગંગાના હોસ્ટિંગ કરતો હતો. બધું કામ શીખો. આ કામ આ ધંધાની અંદર અભણ હોય ને તે બી અગાડી વધી જાય, ઉંમરવાળા બી અગાડી વધી જાય, નાના પોયરા બી અગાડી વધે, લેડીઝ બી અગાડી જાય, જેન્ટ્સ બી અગાડી. એક જૂનો નવું છે અગાડી વધવાનું અને તમારા સિનિયરનો હાથ પકડી લેવાનો. આ કંપનીમાં મેં માર્કેટિંગનું કામ કરતો હતો. ઘરે ઘરે પાવડર વેચવા જતો હતો.
હા ત્યાર પછી બીજી કંપનીમાં બી ગયેલો હતો, તે બી કંપની પાવડર વાળી હતી. ત્યાર પછી માય લાઈફની અંદર જોઈનિંગ કર્યું હતા, બર્થડે મનાવી હતી, જિંદગીમાં બર્થડે મનાવેલી નહીં હતી, કોઈ ગિફ્ટ આપેલું નહીં હતું, ગુલાબનું ફૂલ નહીં આપેલું, અહીંયા 30-40 હજારની કંઈક વીટી આપેલી હતી, એવું કંઈ આપેલું નથી. હા 54,000ની કંઈ આપેલી હતી. આ અમારું ઘર એકદમ આલીશાન, કૂતરું આગલા પાડે છે તો પાછલા પાડેથી જતું રહે, પાછળ ગાડી નહીં આવે, કાચું ઘર. આ અમારું આલીશાન બંગલો. આ અમારા ઘરમાં બેહે ને તો વાત કરે ને તો વાતનો અવાજ નહીં આવે, એટલો પંખાનો અવાજ આવે, એવું ઘર હતું. આજે ઘણા બધા લોકો આવી ગયા છે. જ્યારે કાચું ઘર હતું મેં કોઈને બતાવતો નહીં હતો, સ્ટોરી બી નહીં બતાવતો હતો, પણ આજે બધાને મેં મારા ઘરે લઈ જાઉં. અત્યારે એક પીડી ક્લાસ કરીને ટ્રેનિંગ ચાલુ થવાની છે. છેલ્લો પીડી ક્લાસ પડે એટલે બીજો પહેલો પીડી ક્લાસ ચાલુ થવાનો છે. હા, જે લોકો પહેલી વાર અહીંયા આવ્યા ને ગુલાબનું ફૂલ લેવા માટે, જે જોઈનિંગ છે, તમારે મારા ઘરે આવવાનું હોય ને તો તમે આવી શકો. તમારા સીડીને મળીને 3 દિવસની ટ્રેનિંગ આવે. ટાઈગર કેવી રીતે બનાવી, લાયન કેવી રીતે બનાવી, હા અઠવાડિયાના 10,000 કેવી રીતે કમાઈ, એની પણ ટ્રેનિંગ આવે. પહેલા આપણે હોલની અંદર રાખતા હતા, ઘણો બધો ખર્ચો થતો હતો, પણ આજે એ જ ટ્રેનિંગ આપણા ઘરે થાય છે. આ અમારું કિચન. અમે ટ્રેનિંગો કરતા હતા 2022 ની અંદર અમે એનપીસી લેવલમાં હતા, ત્યારે કોઈને દેખાય નહીં એમ કરીને અમે બેનર બનાવેલો. અહીંયા બેહીને ઝૂમ મીટિંગમાં સવારે મોર્નિંગ મીટિંગ ચાલે તો અમે મોર્નિંગ મીટિંગ, અમે 2 જણા મોર્નિંગ મીટિંગ લેતા હતા. આજે તો બધા મોર્નિંગ મીટિંગમાં બોલવાવાળા એટલા બધા થઈ ગયા કે અમારો નંબર બી નહીં લાગે. આ સરકારી ઘર, મેડમ કહી ને ઇન્દિરા આવાસ, આવું ઘર. આ ઘરની અમે શરૂઆત કરી 20-21 મહિના પહેલા. હા, દિવાલ બનાવતા હતા ત્યારે મેં પાણી છાંટતા. બાજુમાં જે ઘર છે એ મારા કાકાનું ઘર છે. આ અમારી બંને છોકરી છે. આવું તમને દેખાતો હતો. આ પહેલું જિંદગીમાં પહેલું ખાતું ખોલાતું હતું ચીકલીની અંદર. હા, આ કોણ છે? મેડમ જે હમણાં આવીને કે ને ડ્રેસ વાળા પૈસા આવે ને, હા પેલો કહેવત છે ને કે ભાઈ પૈસા આવે ગુંગો બી ગુંડો થઈ જાય, બરાબર? અમે જ્યારે મીટિંગો ચાલુ કરેલી હતી, આજે બહુ બધા લોકો છે. અમે 5-7 લોકોથી મીટિંગની ચીકલીથી શરૂઆત કરી. ઘણા લોકો કે કોઈ આવે ને તો આટલા જ લોકો છે, એટલા નહીં, અમે 5 લોકોથી ચાલુ કરેલી. આજે 5 લોકોમાંથી આજે કાંથી કાં પહોંચી ગયા. જો આ કાજલ મેડમ, જો આ મીટિંગ જોઈને કાજલ મેડમે કામની શરૂઆત કરી. આ પહેલી વાર હોસ્ટિંગ કરેલું. આ બધી અમે ઓફિસોની અંદર દર અઠવાડિયે મીટિંગો કરતા હતા. કુલ્લુ મનાલી ગયા આવ્યા. જે રીતે પેલા મેડમ આવલા હતા ને બાબેલી વાળા હિના મેડમ, તો અમે છે ને કેરલા ફરી આવ્યા. જિંદગીમાં વિચારનું નહીં હતું ને, કેરલા ગઈને આવી લાગ્યા. એની હાથે પેલા હેતલ મેડમ કઈ ગયા તે બહાર જતા રહ્યા. માંથી પછાડી બેન હાથ કરતા છે. એ વિમાનમાં બેસીને આવ્યા. મેડમ પહેલી વાર બેઠા ને, જિંદગીમાં કોઈ વાર આપણે પ્લેનમાં બેઠેલા નહીં. માય લાઈફના લીધે પ્લેનમાં બેસવાનો પણ મોકો મળ્યો છે. કોને? જેને માય લાઈફની શરૂઆત કરી એને, બરાબર? હા, જ્યારે મેં એમરલ બનેલા હતા તે ચીખલીની અંદર એક પ્રોગ્રામ થયેલો હતો, તે એમરલનું અમારું સેલિબ્રેશન થયેલું, બરાબર? હા, આ બધી મીટિંગો થતી હતી. આ બધી ઇન્કમો, જે બી ઇન્કમો આવે છે ને એ વ્હાઇટની ઇન્કમ 2 નંબરની આવતી. કામ કરે તેટલું જ મળે, નહીં કરે તો મળતું નથી. પ્યોર ધંધો છે અહીંયા. આ કોરોનાની અંદર ઘણી બધી અમારી આવક આવેલી હતી. હા, જે મેં તમને વાત કરી, પહેલી ગાડી મેં ઓલ્ટો લીધેલી હતી, બીજી ગાડી મેં ઇકો લીધે. કેમ કે મને એટલું બધું આવડતું નહીં હતું, એટલે મેં શું કરતો હતો, બધાને મીટિંગમાં લાવવા માટે બધાને ભરીને લાવતો હતો. કેમ કે મને સમજાવતા નહીં આવડે. ઘણા લોકો નવા જોડે તે સર કોઈ કામ સમજ પડે નહીં કઈ ને બધા મારા અઠવાડિયું 10 દિવસથી ઓફિસે જાતે છે પણ સમજ પડતી નથી કામ કરવાનું. મને 6 મહિનાની સમજ પડી તો તમને શું પડવાનું? મને એક જ વસ્તુ સમજ પડતી, ચાલો મીટિંગમાં જાઉં ને બટન પકડીને જાઉં, તારું લીડર લોકો ટોપના લોકો આવું એ જ સમજાવે. આટલું મારા માઇન્ડની અંદર ઘૂસી ગયું. તો ઘણા લોકો છોડીને જતા બી રહ્યા, પણ મેં ટકી રહ્યો. ઘણા લોકો આવતા બી રહ્યા. બસ તમારે શું કરવાનું, દર 15 દિવસે મહિને મીટિંગ થાય ને તમારે મીટિંગ છોડવાની નહીં. જે બી કામ કરતા છે કામ કરો, પણ આવી મીટિંગ આવે ને તો તમારી બેનપણીને લઈને આવવાનું. કાકાની છોકરી, મામાની છોકરી, લગ્ન કરી જાય તો નણંદ હોય, ભોજાઈ હોય, બધી જાત જાતની હોય કે નહીં?
સ્ટેટસ પર મૂકેલા હોય એટલા બધા લોકો હોય છે કે નહીં મળે? તો બી ઘણા લોકો શું કહે સર કોઈ નહીં આવે. તો મારી સાથે બી એવો એક બનાવ બનેલો. આજે દિવસમાં મીટિંગ થાય ત્યારે નાઇટમાં મીટિંગ થતી અમારે અહીંયા ચીખલીમાં. એકવાર મેં છે ને શરૂઆતમાં નવો જ ગયેલો હતો. મીટિંગમાં ગયો ને એમ કે આપણે આ ઓળખીતા લોકોને તમારે લઈને આવવાનું હતું. તો મનમાં ઘરે જે તે ટાઈમમાં મારી પાસે સાયકલ હતી. રાતના 11:30 12 વાગે મેં ઘરે જતો હતો અને રાત્રે જેવો ઘરે ગયો એક કૂતરું ભોંકવા લાગ્યું મારા પર. એક કૂતરું ભોંકવા લાગ્યું, બીજું ભોંકવા લાગ્યું. એક કૂતરુંએ ઓછામાં ઓછા 10 થી 12 કૂતરાને ભેગા કરાવ્યા. કેટલા વાગે? 11:30 થી લઈને 12 ની વચ્ચે. મેં વિચાર કર્યો એક કૂતરું રાતના 11:30 12 વાગે જો 8-10 કૂતરાને ભેગા કરી શકતો ને નીતેશ તંદરે 2-3 લોકો જોઈએ. મારા અંદર એવો વિચાર આવી ગયો આપણે ઇન્સાન છે. કૂતરાની વાત જો કૂતરા જો ભેગા કરી શકતા ને માણસ આપણે માણસની જાતમાં આપણે 2-4 લોકો આપણા પર ભરોસો નહીં કરે. બીજા દિવસે મેં એકદમ એક્સાઇટમેન્ટમાં મીટિંગમાં ગયો. 2-4 જણને લઈ ગયો. 4 આવ્યા, 5 આવ્યા, 8 આવ્યા. આમ કરતા 400 450 500 લોકો આજે કામ કરતા થઈ ગયા. એટલે નેગેટિવ વિચારવાનું નહીં. બસ ટ્રેનિંગ મીટિંગમાં આવતા રહ્યો, સમજ પડે તો હાલ, નહીં પડે તો વધારે હાલ. કે જેને બહુ જલ્દી સમજ પડી જાય ને તે માઇલેજમાં જલ્દી ટકે બી નહીં. કે મને 6 મહિના પછી સમજ પડી કે આવું કરવાથી આ થાય. એટલે તો કહેવાય ધીરજના ફળ મીઠા હોય. એટલે નહીં સમજ પડે તો તમારા સિનિયર જેટલું કહે ને બસ એટલું કરતા રહે. આ નવી ગાડી જે નીચે ઉભેલી છે તમને વિશ્વાસ નહીં હોય તો જોઈ લેજો. આ ગાડીમાં ઓટો છે. જ્યારે મેં ગાડી લેવા ગયેલો ને આ ગાડી એક તો ઓટો જિંદગીઓ ચલાવેલી ને ગિયર વાળી ચલાવેલી અને જેવી અંદર જોયો ને બસ એક જ વાર કાનમાં ચલો ગાડી જાય જ કરે. ત્યારે મને છે ને ગાડી બહારથી તો નાની લાગી પણ જ્યારે અંદર મેં બેઠો ને તો સીટ ખોડીને બેસવું પડે. ત્યારે મને છે ને ગાડી નહીં મને ગાળો દેખાયો. આટલો મોટો ગાળો મેં ચલાવવા કેવી રીતે? પણ આજે ગાડી ચલાવતા શીખી ગયા. હા, આ ત્યાર પછી અમારા ઘરે મીટિંગો થાય છે બીડી ક્લાસ. આ જીનલ મેડમ આજે આવી નથી. આ અમારું ઘર પહેલા જે હતો આલિશાન બંગલો હતો અને આવ્યો આ કયો બંગલો કહેવાય? હવેલી. હા, પેલા સાહેબ છે હવેલી. હા, બીડી ક્લાસ ટ્રેનિંગ થાય. હા, એની અંદર તમને ટી-શર્ટ બી મળે, માય લાઈફના નામની ટી-શર્ટ મળે. સવાર આવે એટલે એક દિવસે બટાકા પૌવા ખાવાનું મળે, બીજા દિવસે મકાઈની બેલ મળે, ત્રીજા દિવસે કંઈ બીજું મળે, વડા મળે અને બપોરે પાછું પનીર ટિક્કા મળે, ચણા મસાલા મળે, શ્રીખંડ, પૂરી, ગુલાબ જાંબુ, મોહનથાળ આ બધું અમે ખવડાવીએ. બરાબર? તો અમારા અહીંયા ટ્રેનિંગો ચાલે. સાહેબ તમે બી આવજો હવે. ઓકે? તો આ અમે દર અઠવાડિયે મીટિંગો રાખીએ છીએ. તો તમે મારા ઘરે આવજો. બરાબર? આ બધા લોકો છે. આજો ક્રિકેટ પણ અમે રમાડીએ છીએ. લોકોને જિંદગી પણ જીવતા શીખવીએ છીએ. આ અમારો એક સેલિબ્રેશન કંપનીના 12 વર્ષ પૂરા થયા ત્યારે અમે કેક કટિંગ કરેલી બધા ટોપ લીડર પીસી અને કીટી પાર્ટી પણ કરેલી હતી. હવે પણ કીટી પાર્ટી મેડમ ચાલુ કરવાના છે. આ અમારો હોલ છે પીડી ક્લાસ. અમે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ગયેલા હતા, ત્યાં પણ ફરી આવ્યા. અમારા સિનિયર પણ અમારા ઘરે આવેલા હતા. આ અમારું ફેમિલી છે, આ અમારું ઘર. આ ટાઈપનો અમારો ડિઝાઇન હતો. મેડમ કહેતા હતા કે બંગલો બનાવવું ને તો આ ટાઈપનો બનાવો. કલર બાકી છે, કલર નથી કરાયો પણ હજુ કલર આ જ રીતનો કરાય છે. સપનું એવું હતું. તો તમારે પણ એક વિશ્વાસ આ બતાવવાનો 12-13 વર્ષની અંદર જે અમે કામ કર્યું મેં તમને શોર્ટમાં બતાવવાની કોશિશ કરી. કોઈ બી વ્યક્તિ તમને નેગેટિવ કરવાની કોશિશ કરે ને તો તમારા માઇન્ડની અંદર એક જ વસ્તુ વિચારો પેલો 8મું ભણેલો કોઈરો આવ્યો હતો કે નહીં તે જો આટલા કમાઈ શકે અમે કે નહીં. આટલું જ વિચારો. પછી હું વિચારો આ એ કોઈરો ગંગારામ હતો જેને ખાવાના ફાફા પડતા હતા. એ કોઈરો જગડી વટી કર્યું તો અમે કે નહીં. આ જ માઇન્ડની અંદર તમારે રાખવાનું. કોઈ બી નેગેટિવ વિચાર આવે ને ત્યારે બસ આટલું વિચારીને તમે કામની શરૂઆત કરવાની. બરાબર? ત્યાર પછી આજે ઘણા બધા ગોવા એચ્યોર આવી ગયા. હમણાં ગોવાનો ટાર્ગેટ ચાલતો છે. પ્લેનમાં બેસો. હવે ગોવા આજે બુધવાર, ગુરુ અને શુક્ર 2 દિવસ બાકી છે. જે લોકો ગોવા આવવાના હોય તો તમારા સિનિયર પાસે સમજી લેજો અને ટાર્ગેટ પૂરો કરી દો. અમે પછી 1-1.5 મહિનાની અંદર બુકિંગ કરાવીને ગોવા ચોમાસાની અંદર ફરવા જવાના છે.
કે ગોવાની સ્ટોરી કેમ મેં પહેલી વાર જિંદગીમાં પહેલી વાર ગોવા ગયો અને એકલો જ હતો આ એરિયાની અંદરથી મેં એકલો જ બરોડાથી સુરતથી અને ત્યાં ઘણા દૂરથી ઘણા લોકો હતા અને મેં નવો માઇલેજની શરૂઆત કરેલી કામની તો મેં ગોવાનો ટાર્ગેટ પૂરો તો કરી નાખ્યો પણ જવા કેવી રીતે તો સુરતવાળા કહેતા હતા એટલે આ સુરતવાળા નહીં બીજા સુરતવાળા એ લોકોએ મને કીધું કે ભાઈ નિતેશ સર તમારે છે ને ચીખલી આપણે નવસારી આવી જવાનું એમ નવસારીથી જ બેસી જાય લુમસીકરી પાસે તો મેં લુમસીકરી પાસે આવી ગયો એક બેગ લઈને આવેલો અમે લક્ઝરી બસમાં બેસી ગયા અને મને તો બારી પર બેસવાનું બહુ ઈચ્છા થાય કે નાના પોઈરા તેને બારી પર બેસવાનું ગમે ને બારી પર બેસેલો હતો મેં અહીંયાથી બેઠા ડાયરેક્ટ બોમ્બે લગી ગયા બોમ્બે સવારે 6:30 વાગે અમે પહોંચી ગયા અને ત્યાં અમે બધા એરપોર્ટ પર બધા આરામ કરે ખુરશી પર મેં આરામ નહીં કર્યો મેં આજુબાજુ તો અંદર બારીમાંથી તો પ્લેન આવે જાય 6:30 વાગ્યાથી મેં ત્યાં ઉભેલો 11:15 વાગે લાંબા લોકો આવે કાળા લોકો આવે મૂકી આપે કોઈને લેવા આવે કોઈને મૂકવા આવે તો બધું નવું લાગે ને આપણને જે ગામડાવાળો વ્યક્તિ હું જંગલમાંથી છોડેલા જેવું લાગે બહુ મજા કરી 11:15 વાગે અમારી એન્ટ્રી હતી જેવી એન્ટ્રી હતી અંદર ગયા બધાને પેલું શું કે તપાસ કરે મોબાઈલ વગેરે બધું ચેક કરે પછી આપણા હાથમાં જે નલ્લી બેગ હોય ને તે પણ લઈ લે તેની સિસ્ટમ કઈ અલગ હતી હમણાંની પણ અલગ છે તો તે ટાઈમે મારી બેગ લઈ લીધી એ લોકોએ કોઈ પેલું શું કે લીફ આવે છે એ લોકોની લીફ આવે એમાં મૂકી દીધું મેં ગભરાઈ ગયો મારા કપડા ગયા મેં વિચાર કર્યો કઈ 3 દિવસનો આપણો ટૂર છે ને એક જોડી કપડા છે રાતના ધોઈને ડરી લેવા મારા મનમાં વિચાર આવવાનું ચાલુ થઈ ગયા પછી ધીરે ધીરે અંદર એન્ટ્રી કરી જેવી એન્ટ્રી અંદર કરી એટલે પ્લેન ત્યાં ઉભેલું હતું ત્યાં નાનું ટેમ્પો આવ્યું ને ઉપર પેલા દાદર વાળું મૂકી દીધું અને ત્યાં ચડવાનું હતું અમારે તો અમારા જે બધા શૂટ વાળા લીડર લોકો હતા તેને મને મારી મજાક કહી મેં તે મજાક નહીં સમજેલી એમણે મને કીધું કે ભાઈ તું નાનો દેખાય તું એવું ડોટો ચડી જા મેં વિચાર કર્યો કે નાના પોઈરાને પહેલા ચડવા દેતા એટલે મેં વિચાર્યું ચાલ ડોટો ચડી જાવ તો મેં દોડતો ચડી ગયો એટલે દરવાજા પાસે જેવો પહોંચ્યો એટલે બે અંદરથી લાલી લિપસ્ટિક વાળી નીકળી જેવી નીકળી ગુડ મોર્નિંગ સર વેલકમ સર મને કઈ સમજ નહીં પડે વેલકમ ગુડ મોર્નિંગ હોય સમજ નહીં પડે મેં અંદર ગઈને જો બારી ગાં દેખાય દોડતો ગયો સીધો બારી પાસે ગઈને જગ્યા લઈ લીધી એટલે 5-7 મિનિટની અંદર બધા બેસી ગયા પોતાની જગ્યાએ અંદર હિન્દીમાં ઇંગ્લિશમાં ને કંઈ એલાઉન્સ કર્યું કે શાંતિ से बैठ जाए એમ કરીને કીધું અને પટ્ટા વગેરે જો હે वो पहन लीजिए મને કંઈ ખબર નહીં પડતી હતી પટ્ટા પહેરવા કીધું એટલે આપણે જેન્ટ્સ લોકો પટ્ટા પહેરે નહીં પહેરવા કીધું એટલે પટ્ટા લઈને આવેલા આપણે પટ્ટા કે ઘરેથી પહેરીને આવે બધાને ચેક કરતી જે શરૂઆતમાં મને 2 લેડીઝ મળેલી ને એ તપાસ કરતી આવી જોતી આવી સર આપને પટ્ટા પહેન लिया क्या मैं जोर में उभो થઈ ગયો मैडम मैं तो घर से पहनता पहन के आया જે મારી બાજુમાં હતી ને એ તો હસતી જ હતી પણ એને બાજુમાં હતી ને એ વધારે હસતી હતી પછી સર આપ ઉઠ જાય ઉઠી મને તો શોર્ટ પકડીને ઉઠાવી કાઢ્યો હટે નીચેથી બેલને કાઢ્યો અને મને માથા પર જોરમાં દબાવ્યો અને ગહેરાથી પટ્ટો મારી દીધો ત્યારે મને ખબર પડી કે પટ્ટો અને બી કહેવાય હવે પટ્ટો મારી દીધો પણ મેં કાઢા કેવી રીતે એ બી વિચાર તો આવે કે નહીં એટલે મારા બાજુમાં બી એક આંટી આવીને સુરતની આંટી 67 વર્ષની આંટી હતી એ મારા બાજુમાં હતી બધું આ મને થવા લાગ્યો એટલે મને થોડો ગભરાટો થવા લાગ્યો એટલે મેં છે ને જેવો અંદર ધીરે ધીરે પાછું એલાઉન્સ થઈ ગયું કે ભાઈ શાંતિથી બેસી જતો કે હવે પ્લેન ઉડવાની તૈયારી છે એટલે ધીરે ધીરે ઉડવાની તૈયારી હતી એટલે આંટીને મેં કીધું આંટી છે ને તે બી ગુજરાતી ને એટલે આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરી કે હિન્દીમાં તો તૂટેલું આવડે તો આંટીને કીધું આંટી મેં છે ને પહેલી જ વાર બેઠલો છે મને બહુ બીક લાગતી છે તો આંટીએ શું કીધું મને ખબર કોઈરા મેં પણ પહેલી જ વાર બેઠી આંટીએ મારો હાથ પકડ્યો મેં આંટીનો હાથ પકડ્યો
ધીરે 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 પ્લેન દિન હોશ એને ઉપર ગયો. પછી તો ઉપર ગયો પછી તો મેં આંટીને બોલાવું તો આંટીઓ નહીં બોલે, આંટી મને બોલાવે તો મને અવાજ નહીં આવે. ઉપર જાય ને એટલે પેલા કાન સૂન મારી જાય. જે લોકો બેઠલા છે ને એ લોકોને ખબર ઓક્સિજન લેવલ થોડું ઓછું થઈ જાય ને એટલે અવાજ મેં બોલું ને પેલા બબડિયા કરતા ને એવો જ અવાજ આવે. પછી જેવું ગોવા ઉતરવાની તૈયારી હતી કે ભાઈ નીચે લેન્ડિંગ થવાનું છે પ્લેન, આપણને હિન્દી તો સમજ પડે, બોલતા નહીં આવડે. એટલે ધીરે 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 આમ કરીને ડાયરેક્ટ નીચે આવે ને, જેવું નીચે આવવા ગયો ને મેં બહુ જ જોરમાં સીટી મારવા ગયો. સીટીના બદલામાં અવાજ જ નહીં આવ્યો. પછી ત્યાં ગયા, પછી ત્યાં લક્ઝરી બસ આવી ગઈ, પછી ત્યાં ગોવાની અંદર પેલું સિંગમ પિક્ચર ઉતારેલું ત્યાં લઈ ગયા, બહુ મજા કરી એમ. પછી ઘણી વાર અહીંયા આવું ને બધાના સ્ટોરીની વાત કરું, બધા બહુ હશે, બધા બહુ હશે, પણ મારું હું હાલત થઈ તે મને જ ખબર. એટલે જે લોકો પેલા એવું હતું હવે એવું નથી. હા, ઘણા લોકો એવું વિચારે કે હારા સર હાટા ઉઠેલું તો મારા કેવું થયું. હવે તો બહુ મજા આવશે. અત્યારે થોડા દિવસમાં અમે ગોવા જવાના છે. જેટલા લોકો ટાર્ગેટ પૂરો કર્યો છે, બાકીના જે લોકો ગોવા આવવા માંગતા હોય ને બસ ટાર્ગેટ પૂરો કરો અને આપણે ગોવાની અંદર મજા કરીશું. જે લોકો પ્લેનમાં નથી બેઠા, પ્લેનમાં બેસવાનો મોકો મળશે. જતી ફેરી એકવાર પ્લેનમાં, આવતી ફેરી ટ્રેનમાં. કંકલ રેલવે આવે જે બોયરામાંથી ટ્રેન જાય ને એ ટ્રેનમાં કોલસાવાળી ગાડી, પેલું આપણે શોલે પિક્ચર જોયેલું ને ની જોયેલું રાજી ગઈને જોઈ લેજો. એ ટ્રેન એના જેવી ટ્રેન આવે. પેલા જુવાની હમણાંના જુવાની લોકોને નહીં ખબર, ઓવરવાળા તેને ખબર. તો તે ટ્રેનની અંદર પણ આપણને બેસવાનો મોકો આવશે. ઘણું બધું આપણે ફરીશું. તો આવવા માટે રેડી હોય તો તમારા સિનિયરને મળીને શરૂઆત કરો. મીટિંગ અહીંયા પૂરી કરીએ. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય મહારાષ્ટ્ર, જય અમેરિકા.